Okay, can you see my screen? Sir. So we were talking about data structure in our previous class. So that means we have talked about what is data structure and what are the characteristics of that different data structures. And we have also talked about the hierarchy of the data structure. That means the type of the data structures. So we have talked about arrays, stack, queues, linked list, trees, graphs, and hash tables. Rick, can you mute your mic, all of you? A question सोध्नु पर्यो भने you can raise your hand, right? So we have talked about these things. Now today we will talk a little bit about the algorithm. So since this subject is data structure and algorithm, so we will cover both of the things. So we will also cover data structure and different various types of data structure, implementation data structure, and all those. And we also cover the algorithm. What is algorithm and what is the effectiveness of algorithm? How effectiveness of algorithm is measured, and so many things. So talking about the algorithm, basically an algorithm is a step-by-step method for solving a problem. So there could be a problem, and to solve that problem, you need to have some step to solve any problem, and that step-by-step method is called algorithm. So it is commonly used for data processing, calculation, and other related computer and mathematical operations. So that means it is used for the data processing basically in computer, or some of the mathematical operations and calculations of those. So basically the algorithm is a step by step process to solve any problem. है जस्तै तिमीले घरमा चाहिँ किचनमा चाहिँ इफ यु आर गोइङ टु कुक टी होइन, चिया पकाउनु पर्यो भनेदेखि देयर विल बी सम प्रोसेस होइन, तिमीले स्टार्ट गरेदेखि देयर विल बी सम प्रोसेस। त्यो स्टेप बाई स्टेप कुनै एउटा प्रब्लमलाई सल्भ गर्न अथवा कुनै एउटा टास्क गर्नको लागि के गर्यो त, you need to follow some steps होइन त. So those steps are called algorithm in mathematical term अथवा in computer है basically. So algorithms are used to manipulate data in various ways, such as inserting a new data item, searching for a particular item, or sorting an item. So there could be many solution techniques है. अब algorithmमा यही कुरा हुन्छ भन्ने छैन, but basically algorithmले के गर्छ, नयाँ डाटा इन्सर्ट गर्ने कुरा हुन सक्छ, पार्टिकुलर कुनै एक्जिस्टिङ डाटालाई सर्च गर्नुपर्ने कुरा हुनसक्छ, अर आइटमहरूलाई एरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ इन सम अर्डर, त्यसलाई हामी सर्टिङ भनेर भन्छौँ. सो एल्गोरिदम क्यान डु एनी अफ दिस थिङ्स. सी, सो इफेक्टिभनेस, एल्गोरिदम इफेक्टिभनेस मिन्स टु सल्भ एनी पार्टिकुलर प्रब्लम देयर कुड बी मल्टिपल एल्गोरिदम है. जस्तै तिमीले चिया नै पकाउन पनि यु कुड फलो मेनी डिफ्रेन्ट टेक्निक्स होइन. कसैले सुरुमा पानी राख्ला अनि त्यस पछाडि चिया रङ राखेर चाहिँ पकाउला, कसैले चाहिँ पहिला चाहिँ चिया राखेर अनि चिनी पहिला राखेर अनि पछि चिया रङ राख्ला, अर देयर कुड बी डिफ्रेन्ट स्टेप्स. मैले भन्न खोजेको चाहिँ है, द सेम प्रब्लमलाई सल्भ गर्नलाई देयर कुड बी डिफ्रेन्ट टेक्निक्स, but the algorithm effectiveness is a technique that measures the effectiveness of the algorithm. Algorithm effectiveness, which will be the optimal solution. अथवा चिया पकाउने 5वटा टेक्निक हुँदा पनि which one is the best one, अथवा which cooks the tea faster, कुनले चाँडो पकाउँछ, कुन टेक्निक युज गर्यो भने चाँडो चिया पाक्छ अथवा मिठो पाक्छ हुन सक्छ है. So that means that is the measurement of the algorithm effectiveness. So basically अब हामीले जस्तै अब यो अरु नै कुरामा पनि हैन, फर एक्जाम्पल तिमीलाई एउटा प्रब्लम गिभन छ. सो गिभन अ प्रब्लम अफ नेम अफ द स्टुडेन्ट्स अफ यर क्लास. जस्तै तिम्रो क्लास भएको 30 स्टुडेन्ट्सको नेम तिमीलाई दिएको छ. प्रब्लम चाहिँ के छ भने you need to sort all of those students in alphabetical order. तिमीलाई ऱ्यान्डमली नेम दिएको छ 30 जना स्टुडेन्टको. सो तिमीले के गर्नु पर्यो भने you need to sort those names in alphabetical order. अल्फाबेटिकल अर्डर त बुझ्छ तिमीहरूले. सो अल्फाबेटिकल अर्डरमा सर्ट गर्नु पर्यो भने द्याट इज वान प्रब्लम. सो यु क्यान युज मेनी एप्रोच है, धेरै टेक्निक छ सर्टिङको लागि. हामी पछि पढ्छौँ सर्टिङको टेक्निकहरू. तैपनि सर्टिङ गर्नको लागि यु क्यान युज मेनी टेक्निक. अब विच सर्टिङ टेक्निक सर्टेड द आइटम्स फास्टर भन्ने कुरा हो. त्यसले चाहिँ एल्गोरिदमको इफेक्टिभनेसलाई मेजर गर्छ. फास्टर मात्रै नहुन सक्छ, कहिलेकाहीँ कम मेमोरी
युज गरेर पनि हुनसक्छ, स्पेसको कुरा पनि हुनसक्छ। So basically, this kind of thing or your effectiveness of the algorithm is measured in some notation, and that is called the big O notation. Big O. We call it as big O, and we will write it capital O लेख्ने बेलामा चाहिँ, तर हामीले भन्दाखेरि चाहिँ big O भन्छौँ. So the algorithm effectiveness of the algorithms are measured in notation big O. है बिग ओ भन्ने नोटेसन युज गरेर हामी मेजर गर्छौँ. हामी एउटा दुईटा एक्जाम्पल गर्छौँ, बिस्तारै आउँदैछौँ. बेसिकल्ली द इफेक्टिभनेस अफ द एल्गोरिदम मिन्स इट गिभ्स द कम्प्लेक्सिटी इन 2 डाइमेन्सन्स. दुईटा डाइमेन्सनमा कम्प्लेक्सिटी दिन्छ क्या एल्गोरिदमको कम्प्लेक्सिटी. वान इज द स्पेस डाइमेन्सन एन्ड एनदर इज द टाइम डाइमेन्सन. सी स्पेस डाइमेन्सन र टाइम डाइमेन्सन भन्ने दुईटा हुन्छ एल्गोरिदमको इफेक्टिभनेस मेजर गर्नलाई है. सो के हो त यो भन्दाखेरि स्पेस कम्प्लेक्सिटी भनेको के हो भने दिस रिफर्स टु हाउ मच अफ द स्पेस द प्रोग्राम निड्स बेस्ड अन द साइज अफ द इनपुट. So that means to run any program or to run any algorithm in your computer, it needs some space. कम्प्युटरको स्पेस त चाहिन्छ यसलाई हैन. कुनै एल्गोरिदम अथवा कुनै प्रोग्राम रन गर्नु पर्यो भने इट अभियसली निड्स सम स्पेस इन द कम्प्युटर. सो स्पेस कम्प्लेक्सिटीले के भन्छ भने it refers to how much space the particular program needs based on your input. हैन कहिलेकाहीँ अब इनपुट ल 30 स्टुडेन्ट्सको इनपुट दियो भने सर्टेन स्पेस लाग्ला, 60 स्टुडेन्टको इनपुट दियो भने अलिक बढी स्पेस लाग्ला, और 1000 स्टुडेन्टको इनपुट दियो भने धेरै स्पेस लाग्ला है. त्यो त इनपुटमा डिपेन्ड हुने कुरा हो. इनपुट अनुसारले स्पेस कति लाग्छ भन्ने कुरा जुन मेजर गर्छौँ हामी, द्याट इज वाट वी कल द स्पेस कम्प्लेक्सिटी. जस्तै तिमीले सर्टिङ गर्ने तिमीसँग दुईटा डिफ्रेन्ट टेक्निक छ हैन. एउटा टेक्निकबाट एउटा एल्गोरिदम लाएर एउटा सर्टिङ गर्छौ, अर्को एल्गोरिदम लाएर अर्को तरिकाले सर्टिङ गर्छौ सेम इनपुटलाई. जस्तै स्टुडेन्टको साइज 30 हुँदाखेरि त्यो सेम दुईटा डिफ्रेन्ट एल्गोरिदमले एउटा सर्टेन स्पेस लिन सक्छ मेमोरी, अर्को एल्गोरिदमले अर्कै स्पेस लिन सक्छ. सो देयर कुड बी डिफ्रेन्ट साइज or different space they both algorithm takes है. सो भनेपछि दुईटा एल्गोरिदमको फरक स्पेस हुन सक्छ. एन्ड द्याट इज व्हाट वी कल द स्पेस कम्प्लेक्सिटी है. जसले कम स्पेसमा गर्छ त्यो बेटर हुने भयो स्पेसको डाइमेन्सनमा. त देयर इज एनदर भाइटल डाइमेन्सन, अर्को पनि छ इम्पोर्टेन्ट डाइमेन्सन, त्यो भनेको चाहिँ टाइम कम्प्लेक्सिटी हो. टाइम कम्प्लेक्सिटी means how much time is required for the completion of execution if the input is changed. द्याट मिन्स तिमीले एउटा इनपुट दिइराखेको थियो, त्यो इनपुट दिएकोमा एउटा सर्टेन टाइम लाग्छ उसलाई. अब त्यो इनपुटलाई तिमीले चेन्ज गर्यो, अथवा 30 स्टुडेन्टको इनपुट दिएको बेलामा एउटा सर्टेन टाइम लाग्यो, तिमीले 60 बनाउँदाखेरि कति टाइम इन्क्रिज भयो त, कति टाइम बढी लाग्यो 30 बाट 60 गर्दाखेरि हो. त्यसलाई हामी टाइम कम्प्लेक्सिटी भनेर भन्छौँ. जस्तै तिम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा दुईटा एल्गोरिदम हुन्छ. एउटा एल्गोरिदमलाई चाहिँ तिमीले 30 स्टुडेन्ट इनपुट दिँदाखेरि 1 सेकेन्डमा कम्प्लिट भएको थियो. अब त्यसलाई तिमीले 30 लाई 60 बनाउँदाखेरि 1.5 सेकेन्ड्स लाग्यो फर इक्जाम्पल एउटा एल्गोरिदमलाई. अर्को एल्गोरिदममा के थियो, 30 नै स्टुडेन्टको लागि 1 सेकेन्ड नै लागेको थियो, तर 30 बाट 60 बनाउँदा चाहिँ 2 सेकेन्ड्स लाग्यो भने एउटामा चाहिँ सेम इनपुट इन्क्रिज गर्दाखेरि 0.5 सेकेन्ड्स मात्रै बढी लाग्यो. अर्को एल्गोरिदममा चाहिँ सेम इनपुट इन्क्रिज गर्दाखेरि 1 सेकेन्ड बढी लाग्यो भने चाहिँ which one is the better or faster, जसले चाहिँ 0.5 सेकेन्ड मात्र इन्क्रिज भएको थियो त्यो इनपुट बढाउँदाखेरि, द्याट वुड बी द फास्टर अभियसली, अर द्याट वुड बी द बेटर. त्यो बेटर हुने भयो एल्गोरिदम. सो हामीले दुईटा एल्गोरिदमलाई कम्पेयर गर्न सक्छौँ बेस्ड अन दिस थिङ्स, टाइम कम्प्लेक्सिटी एन्ड स्पेस कम्प्लेक्सिटी. सो द्याट इज वाइ सो these are important in algorithm effectiveness. But space complexity is not cared as space can be reused. यो अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ क्या यहाँ. हामी स्पेस कम्प्लेक्सिटीलाई चाहिँ त्यत्रो धेरै प्रायोरिटी चाहिँ दिँदैनौँ एल्गोरिदमहरूलाई कम्पेयर गर्दा अथवा इफेक्टिभनेसकै कुरा गर्दा पनि. किन त भन्दाखेरि स्पेस भनेको दिस क्यान बी रियुज्ड. जस्तै तिमीले अहिले सर्टेन एउटा प्रोग्राम एउटा रन गर्यौ, त्यो प्रोग्रामले सर्टेन मेमोरी लियो, त्यसले है सर्टेन मेमोरी भनौँ न ल चाहिँ 128 MB जति मेमोरी लियो एउटा प्रोग्राम रन गर्दा, एउटा एल्गोरिदम रन गर्दाखेरि. तर त्यो 128 MB भनेको स्पेस भनेको कस्तो स्पेस हो भने त्यो प्रोग्राम रन भइसके पछाडि त्यो स्पेस फेरि फ्री हुन्छ कि. सो अर्को प्रोग्रामले युज गर्न पाए नि त त्यही स्पेसलाई. एउटा प्रोग्राम रन गरिसकेपछि त्यो स्पेस त
के रे डिके भएर जाने त होइन, द्याट इज नट डिस्ट्रोइड त हुँदैन। सो आफ्टर रनिङ द्याट प्रोग्राम, त्यो प्रोग्राम रन भएर त्यसले आउटपुट दिइसकेपछि त्यो स्पेस त फेरि खाली हुन्छ। द्याट इज वाइ स्पेस क्यान बी रियुज। अब अर्को प्रोग्रामले त्यही स्पेसलाई युज गरेर रन गर्न सकिन्छ भने त्यही कारणले गर्दाखेरि स्पेस कम्प्लेक्सिटीलाई हामी त्यति धेरै केयर गर्दैनौँ। टेराबाइट्स अफ मेमोरीहरू आउन थाल्यो अहिले होइन। टेराबाइट्स अफ मेमोरी आइसके पछाडि हाम्रो स्पेसले खासै प्रब्लम गराउँदैन हामीलाई। त्यो कारणले गर्दा हामी स्पेस कम्प्लेक्सिटीलाई त्यत्रो मेजर भाइटल कुरा मान्दैनौँ। अब दुईटा अल्गोरिदमलाई कम्पेयर गर्ने बेलामा रियुज पनि गर्न मिल्छ, बट टाइम कम्प्लेक्सिटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एज टाइम क्यान नट बी रियुज। जस्तै तिमीले एउटा प्रोग्राम रन गर्नको लागि यु टुक 1 मिनट, ल 60 सेकेन्ड्स लाग्यो तिमीलाई एउटा प्रोग्राम रन गर्नको लागि। अब त्यो 60 सेकेन्ड क्यान यु रियुज द्याट 60 सेकेन्ड अगेन? यु क्यान नट। एकचोटि टाइम गइसकिसक्यो, द्याट क्यान नट बी रियुज। सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट वी निड टु मिनिमाइज द टाइम कम्प्लेक्सिटी अफ द एल्गोरिदम। एल्गोरिदमको टाइम कम्प्लेक्सिटीले जति मिनिमाइज गर्यो त्यति फास्ट हुन्छ एल्गोरिदम, र हाम्रो टाइम कम लाग्ने भयो फास्ट हुनु भनेको नै है। सो दिज आर द टु टेक्निक्स अफ टु मेजर द इफेक्टिभनेस अफ द अल्गोरिदम है। वी हेभ टक्ड अबाउट दिस वाइ डाटा स्ट्रक्चर। यहाँ स्लाइडमा अलिकति तलमाथि भएको मात्रै हो। अब यो हामीले एल्गोरिदमको इफेक्टिभनेस मेजर गर्ने कुरा भयो। अब हामी आउँछौँ है, यहाँबाट हामी मेजर नै गर्छौँ, एल्गोरिदमको मेजरमेन्ट नै गर्छौँ हामीले टाइम कम्प्लेक्सिटीले। हामी एल्गोरिदम के अरे हामीले 2-4वटा चाहिँ हामीले एक्जाम्पल हेरेर हामी मेजर गर्छौँ। तर त्योभन्दा पहिला थोरै कुरा एब्स्ट्राक्ट डाटा टाइपको बारेमा पढौँ है। यो चाहिँ फेरि डाटा स्ट्रक्चरतिर गयौँ हामी, थोरै मिक्सअप भयो, केही छैन। सो वाट इज एब्स्ट्राक्ट डाटा टाइप भन्ने कुरा थोरै पढौँ हामीले। त्यो हामीले मेजरमेन्ट टाइम कम्प्लेक्सिटीको कुरा भनेका छौँ, टाइम कम्प्लेक्सिटीको मेजरमेन्ट हामी गर्छौँ है। हामी 2-3-4वटा एक्जाम्पल हेर्छौँ, कसरी टाइम कम्प्लेक्सिटी कति छ भन्ने कुरा हामी मेजर गर्छौँ, बिगो नोटेसनमा निकाल्छौँ हामी है। सो लेट्स टक समथिङ अबाउट द एब्स्ट्राक्ट डाटा टाइप है। गिभ मी अ सेकेन्ड। ओके, सो एब्स्ट्राक्ट डाटा टाइप है, यो अब एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ सिन्स all the things that we are going to learn in this subject is related to abstract data type. हामी stack पढ्छौँ, stack is ADT, in short we call it ADT है, abstract data type लाई। stack is ADT, queue पढ्छौँ, queue is an ADT, linked list पढ्छौँ, linked list is also an ADT। so सबै हाम्रो चाहिँ के हो त, these are the abstract data type। के हो त एब्स्ट्राक्ट डाटा टाइप भन्ने कुरा कन्फ्युजन हुनसक्छ, किनभने हामी एभ्री टाइम आउँछौँ यो एब्स्ट्राक्ट डाटा टाइप भनेको सम्झिरहनुपर्छ यो कुरा है। हामीलाई जान्नै पर्छ, क्लियर हुनुपर्छ एब्स्ट्राक्ट डाटा टाइप, किनभने यो टाइम आइरहेको छ थ्रु आउट द कोर्स। हामीले लास्टसम्म पनि हामी एब्स्ट्राक्ट डाटा टाइप भनिरहेछौँ। के हो त एब्स्ट्राक्ट डाटा टाइप भनेको? सो सी, एउटा एक्जाम्पलबाट हेरौँ है। फर्स्टमा जस्तै वी हेभ स्टेटमेन्ट आई पुट माई लन्च इन माई ब्याग भनेर एउटा स्टेटमेन्ट छ हेर है। मैले के भने भन्दाखेरि आई पुट माई लन्च इन माई ब्याग भने सक्यो। अब यसले के बुझाउँछ त भन्दाखेरि वाट इज मिन बाई द टर्म ब्याग इन दिस कन्टेक्स्ट। जस्तै आई पुट माई लन्च इन माई ब्याग भन्यो भने त्यो ब्याग भनेको के बुझ्छ तिमीले, अथवा वाट विल बी युर कन्सेप्ट। सो अब क्लियरली नै हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि ब्याग भने पछाडि द्याट मस्ट बी द ब्याकप्याक होइन, अथवा केही स्याचेल हुनुपर्छ पछाडि बोक्ने, अथवा ह्यान्डब्याग पनि हुनसक्छ है, कुनै सपिङ ब्याग होला अथवा केही बोक्ने ब्याग होला भनेर हामी बुझ्छौँ नि होइन। इज द क्लियर नै चाहिँ आई पुट माई लन्च इन माई ब्याग भने पछाडि त हामी के बुझ्छौँ भनेदेखि ब्याग विच वी क्यान क्यारी, हामी त्यसरी बुझ्छौँ। बट हामी के बुझ्दैनौँ भने बट प्रोबेबली नट अ बिन ब्याग भन्छ कि। सो बिन ब्याग भनेको के हो? दिस इज नट यो बोक्ने कुरा होइन। बिन ब्याग भनेको त एउटा हामी बस्नको लागि युज हुने चाहिँ एउटा आइटम हो। सो बिन ब्याग चाहिँ होइन भन्ने कुरा। अब यहाँ एउटा एक्जाम्पल, यो एक्जाम्पलले के होइन भनेर भन्छ भन्ने मात्रै भने है मैले। आई पुट माई लन्च इन माई ब्याग भन्दाखेरि हामीले क्लियरली, अब उसले भनेको छैन नि आई पुट माई लन्च इन माई ब्याकप्याक, अथवा आई पुट माई लन्च इन माई सपिङ ब्याग, अथवा आई पुट माई लन्च इन माई बडी ब्याग भनेर त भनेको छैन उसले। भन्ने बेलामा त के भनेको छ, आई पुट माई लन्च इन माई ब्याग मात्रै भनेको छ। तर हामी आफै बुझिराखेका छौँ कि त्यो ब्याग भनेको चाहिँ आइदर द्याट इज समथिङ ब्याकप्याक अर द्याट इज समथिङ द्याट वी क्यारी होइन, हामी बडीमा क्यारी गर्ने ब्याग हो भन्ने कुरा त हामी क्लियरली बुझ्छौँ यो
तर हामी के बुझ्दैनौँ त भन्दाखेरि ओहो बिन ब्यागमा पो लन्च बोकेछ उसले भन्ने कुरा त हामी बुझ्दैनौँ नि त, बिकज हाम्रो कन्सेप्टले के भन्छ भने बिन ब्याग इज नट अ ब्याग द्याट वी क्यारी, सो इट डज नट एक्चुअली म्याटर। हामीले त्यहाँनिर भनेको छैन उसले ब्याग के हो भनेर, कुन ब्याग हो, तर यसले मतलब गर्दैन। टु पार्स द स्टेटमेन्ट एबो वी सिम्पली अन्डरस्ट्यान्ड द्याट अ ब्याग इज समथिङ वी क्यान पुट थिङ्स इन। ब्याग भनेको हामीले त्यहाँभित्र केही राख्न सके हुनुपर्छ ब्यागभित्र, अनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा क्यारी गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले त्यहाँबाट फेरि त्यो हामीले राखेको कुरालाई आउट गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। ब्याग भनेको त त्यही हो हामीले बुझ्ने, तर बिन ब्याग भनेको त त्यस्तो ब्याग होइन। हामी अटोमेटिकली बुझ्छौँ, मैले त्यो होइन भन्ने एउटा मात्रै भने। सो यस्तो खालको स्पेसिफिकेसनलाई हामी के भन्छौँ भने एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइप भन्छौँ। अब क्लियर भएन होला, सो यसको मिनिङ के हो भने अब एकचोटि म फेरि रिपिट गरिदिन्छु। एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइपको मिनिङ के हो भने वी डु नट स्पेसिफाई द इन डेप्थ। जस्तै ब्याग मात्रै भन्यो नि, ब्याग मात्रै भन्यो, त्यहाँ कुन ब्याग भनेर कहीँ पनि भनेको छैन। आई पुट माई लन्च इन माई ब्याग भन्दाखेरि कहीँ पनि भनेको छैन कि त्यो ब्याग चाहिँ भनौँ सपिङ ब्याग नै हो अथवा कुनै बडी ब्याग हो अथवा ह्यान्ड ब्याग हो भनेर कहीँ पनि भनेको छैन त्यो ब्याग है हो। तर हामी आफै बुझिराखेको छ भने यस्तो टाइपको कुरालाई हामी एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइप भनेर भन्छौँ। समथिङ एब्स्ट्र्याक्टको लिटरल मिनिङ भनेको के हो भने एब्स्ट्र्याक्ट भनेको टु हाइड इन्टरनल डिटेल कि समथिङ विच हेज इन्टरनल डिटेल इज हिडन। भित्रको इन्टरनल डिटेल चाहिँ हाइड गरेर हुन्छ। ब्याग मात्रै भन्यो, एक्ज्याक्ट कुन ब्याग हो, कुन साइजको थियो, वाट इज द कलर अफ द ब्याग, वी डोन्ट नो। सो द्याट इज वाट वी कल द एब्स्ट्र्याक्ट। यस्तो खालको डाटा टाइपहरूलाई हामीले के भन्छौँ एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइप भनेर भन्छौँ कि है। हामीले अटोमेटिकल्ली बुझिराखेका हुन्छौँ, तर इन्टरनल डिटेललाई चाहिँ हाइड गरेर हुन्छ है। इन्टरनल डिटेललाई, इन्टरनल फिचरलाई हाइड गरेर हुन्छ डाटाको। So mathematical description of an object and the set of operations on the object. So abstract data type भनेको समथिङ म्याथमेटिकल डेस्क्रिप्सन हुनसक्छ, अनि त्यसमा हामीले के अपरेसन्सहरू गर्छौँ त्यो थाहा हुन्छ। भित्र कसरी बनेको छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन। हेर है, फेरि पनि म भन्छु, अघिकोमा जस्तै हाम्रो ब्याग कसरी बनेको छ, वाट इज द कलर, वाट इज द साइज, होइन, यस्तो यस्तो कुराहरू हामीलाई केही पनि थाहा छैन ब्यागको बारेमा। तर हामीलाई के चाहिँ थाहा छ भने त्यो ब्याग हो, ब्यागमा हामीले सामान राख्न सक्छौँ, ब्यागलाई सामान राखेपछि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा क्यारी गर्न सक्छौँ र फेरि त्यो सामान राखेको सामानलाई निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा थाहा छ। भनेको वाट अपरेसन्स यु क्यान डु इन द्याट ब्याग इज भेरी क्लियर। त्यो ब्यागमा के अपरेसन गर्छ भन्ने कुरा तिमीलाई चाहिँ थाहा छ, तर तिमीलाई कलर, त्यो साइज, त्यो तिमीलाई थाहा छैन। त्यो मतलब पनि छैन हामीलाई, किन हामीहरू भनेको वी कन्सर्न अन द अपरेसन्स। अपरेसन हामी स्ट्रक्चरसँग मतलब गर्दैन, अपरेसनसँग मात्रै कन्सर्न गर्छ हामीले। भनिसके पछाडि एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइप भनेको के हो भने दोज काइन्ड अफ डाटा टाइप विच कन्सर्न ओन्ली इन द अपरेसन्स। तिमी के अपरेसन्स गर्छौ त्यो त्यो डाटामा भन्ने कुराले कन्सर्न राख्छ, तर यु डु नट नो अबाउट द स्पेसिफिकेसन अथवा इन डेप्थ डिटेल अफ द्याट डाटा टाइप। सो ADT is the interface of data structure without any specification of the implementation. So this is the interface तिमीले हेर्ने युज गर्ने, तर इम्प्लिमेन्ट इन्टरनल्ली कसरी इम्प्लिमेन्ट भएको छ भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा छैन है। सो द्याट इज वाइ दिस इज कल्ड एडिटी। तिमीले चाहिँ यो एब्स्ट्र्याक्सन भन्ने टर्म चाहिँ तिमीले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको फिचरमा पनि पढाएको थियो होला। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको फिचर्स अफ ओओपी भनेर पढ्दाखेरि एब्स्ट्र्याक्सन भन्ने एउटा टर्म आएको छ त्यहाँनिर। त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो भन्नुको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ गिभ्स अब्जेक्ट एन्ड यु क्यान युज दोज अब्जेक्ट, होइन, त्यो अब्जेक्टको तिमीलाई फिचर थाहा हुन्छ, बट यु डु नट नो अबाउट द इन्टरनल डिटेल अर इन्टरनल इम्प्लिमेन्टेसन अफ द्याट अब्जेक्ट है। इन्टरनल डिटेल तिमीलाई मतलब छैन। तिमीलाई के मात्रै मतलब छ अथवा के मात्रै थाहा छ भन्दाखेरि यु नो अबाउट द अब्जेक्ट एन्ड द फिचर अफ द्याट अब्जेक्ट, प्रोपर्टीहरूको बारेमा थाहा छ है। सो त्यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङबाट त्यही कुरा हो एडिटी भनेको, एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइप भनेको। सो एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइपले के गर्छ के हामीलाई त्यसको चाहिँ अपरेसन्सहरूसँग हामी कन्सर्न गर्छौँ, अपरेसन थाहा हुन्छ, बट वी डु नट नो अबाउट द इम्प्लिमेन्टेसन डिटेल। हामीलाई भित्रको स्पेसिफिकेसन, इम्प्लिमेन्टेसन केही थाहा हुँदैन। जस्तै त्यहाँ एक्जाम्पलमा के छ, क्लास इन अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा क्लास
भन्ने जुन छ हामीलाई त्यसको इन्टरनल केही थाहा छैन तर क्लासको के थाहा छ त्यसभित्र हुने फङ्सन हैन के युज गर्न सक्छौँ हामीले त्यसको चाहिँ प्रोपर्टीहरू के युज गर्न सक्छौँ है त्यो हामीलाई थाहा छ बट इन्टरनल डिटेल इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट हामीलाई थाहा छैन वी डोन्ट केयर अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि लिस्ट क्यान बी एनी एन्ड अपरेसन्स आर स्पेसिफिक टु स्पेसिफिक लिस्ट बट बेसिक अपरेसन्स आर इन्सर्ट रिट्रिभ अपडेट डिलिट हैन जस्तै एउटा लिस्ट छ हैन अब लिस्टमा चाहिँ डाटाहरू छन् हामी त्यहाँ नयाँ डाटा राख्न सक्छौँ भइरहेको डाटालाई रिट्रिभ गरेर हेर्न सक्छौँ अथवा अपडेट पनि गर्न सक्छौँ केही चेन्जेसहरू हामी गर्न सक्छौँ अथवा डिलिट गरेर हामीले उडाइदिन पनि सक्छौँ एउटा लिस्टबाट के डाटाहरूलाई तर हामीले त्यो अपरेसन्स हो दिज आर द अपरेसन्स तर अब लिस्टमा हामीलाई इन्टरनल यसको इम्प्लिमेन्टेसनको बारेमा मतलब छैन हामीलाई के थाहा मतलब छैन भन्दा वी डोन्ट नो है हामीले इन्सर्ट गर्न सक्छौँ रिट्रिभ अपडेट डिलिट अपरेसन 4वटा अपरेसन क्रुड अपरेसन गर्न सक्छौँ हामीले क्लियरली द्याट इज वाट वी केयर वी डोन्ट केयर अबाउट द इन्टरनल इम्प्लिमेन्टेसन डिटेल अफ द लिस्ट कसरी इम्प्लिमेन्ट गरेछ के युज गरेछ त्यहाँ भेरिएबल के छ वी डोन्ट नो so this kind of things are called list abstract data type these kind of things are called abstract data type so the internal details has been hidden clear sir ADT ko बुझ्छ है यसलाई हामी abstract data type भन्छ के क्वेशन चाहिँ यसमा यो रिलेटेड ADT रिलेटेड खै यिनीहरु बोल्दैन त कोही पनि छैन सर ल ठीक छ अब हामी हेरौँ अघि हामीले के कुरा गर्दै थियौं भने एल्गोरिदमको इफेक्टिभनेसको कुरा गर्दै थियौं है अघि हामीले मेजरमेन्ट टाइम कम्प्लेक्सिटीको मेजरमेन्ट हामीले स्पेस कम्प्लेक्सिटीलाई त्यति मतलब गर्दैनौं भने थियौं स्पेस रियुज गर्न सक्ने भएकोले गर्दा तर वी क्यानट युज टाइम वी क्यानट रियुज टाइम सो टाइम कम्प्लेक्सिटी इज मेजर्ड एन्ड इट प्लेज भाइटल रोल इन टु मेजर द इफेक्टिभनेस अफ एल्गोरिदम पनि भनेको छ हामीले अब कसरी मेजर गर्ने त हाउ क्यान वी एनालाइज द टाइम कम्प्लेक्सिटी अफ एनी एल्गोरिदम त्योबाट सुरु गरौँ है हामी एउटा एक्जाम्पल हेरेर गरौँ देयर आर भेरियस एक्जाम्पल आई हेभ पुट इन दिस स्लाइड एउटा एक्जाम्पल हेरौँ पहिला जस्तै लुप छ के तिम्रो म टाइम कम्प्लेक्सिटीको कुरा गर्दैछु तिमीसँग एउटा लुप छ फर लुप है लुप त बुझ्छ तिमीहरूले हैन लुपमा केही कन्फ्युजन छैन द रनिङ टाइम अफ अ लुप इज अब कति टाइम रन हुन्छ त वाट इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी हामीले क्याल्कुलेट गर्न खोजेको कुरा के हो भने वाट इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी अफ दिस लुप कुरा हो क्या हामीले क्याल्कुलेट गर्न खोजेको है सो द रनिङ टाइम अफ अ लुप इज रनिङ टाइम है एउटा लुप कति टाइम रन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एट मस्ट द रनिङ टाइम अफ द स्टेटमेन्ट्स इनसाइड द लुप सो इन्क्लुडिङ टेस्ट्स मल्टिप्लाइड बाई द नम्बर अफ इटरेसन्स भन्नुको मिनिङ के हो भने नि जस्तै एउटा लुप छ एउटा लुप एन टाइम्स रन गर्छ सो टाइम टेकन वाट इज द टाइम टेकन टु रन द्याट लुप भन्यो भने कसैले त्यो चाहिँ हामी कसरी मेजर गर्छौँ होला भने हेर है यो भित्रको स्टेटमेन्ट लुप भित्रको स्टेटमेन्ट जुन छ नि यो लुप भित्रको स्टेटमेन्ट रन हुन कति टाइम लाग्छ मल्टिप्लाइड बाई यो बाहिरको यो लुपको इटरेसन नम्बर अफ इटरेसन अफ द लुप हामी चाहिँ के गर्छौं हेर्छौं कि सो नम्बर अफ भित्रको इन्टरनल जति टाइम लाग्छ इन्टु नम्बर अफ इटरेसन अब एन 10 चोटी रन हुन्छ कि 20 चोटी रन हुन्छ कि 30 चोटी रन हुन्छ त्यो हुन्छ अब हाम्रो लुप कस्तो छ भने हेर यहाँ सो हाम्रो लुप कस्तो छ भने हेर लुप देखिन्छ है फर i इक्वल टु 1 i लेस देन इक्वल टु n i प्लस प्लस छ भनेको मतलब लुप चाहिँ 1 देखि n सम्म रन हुन्छ अनि लुप भित्रको स्टेटमेन्ट चाहिँ के छ भने m इक्वल टु m प्लस 2 छ एउटा कुनै भेरिएबल m भन्ने भेरिएबललाई 2 ले इन्क्रिमेन्ट गरेको छ लुप भित्र त्यति गरे हो केही पनि होइन भने अब हामीलाई वी आर गोइङ टु क्याल्कुलेट द टाइम कम्प्लेक्सिटी अफ दिस लुप सो पहिला सुरुमा हामीलाई टोटल टाइम कति लाग्छ त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो टोटल टाइम टु एक्जिक्युट दिस स्टेटमेन्ट यो दुईटा लाइन अथवा यो लुप एक्जिक्युट हुनको लागि हाउ मच टाइम वी टेक भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने पहिला सुरु त यो भित्रको स्टेटमेन्टलाई कति टाइम लाग्छ यो लुप भित्र जुन स्टेटमेन्ट छ त्योलाई एक्जिक्युट हुन कति टाइम लाग्छ त
एमलाई m+2 गर्नको लागि हामीलाई अब सेकेन्डमा हामीलाई थाहा हुँदैन 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड 1 मिली सेकेन्ड थाहा हुँदैन तर एउटा कन्स्ट्यान्ट टाइम लाग्छ यति हामी भन्न सक्छौँ कि एउटा कन्स्ट्यान्ट टाइम लाग्छ m = m+2 रन हुनको लागि द टाइम विल नट भ्यारी एउटा कन्स्ट्यान्ट टाइम लेट्स से दैट c भन्ने टाइम लाग्छ भने अब लुप कतिचोटि रन हुन्छ टोटल 1 देखि n सम्म जाँदाखेरि लुप त n टाइम्स रन हुन्छ सो त्यो कन्स्ट्यान्ट टाइम त हामीले कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो n टाइम रन हुने भयो नि त त्यो त सो टोटल टाइम टेकन टु रन दिस लुप चाहिँ के हुने हो त c * n हुने भयो के बुझ्यो है त्यो भित्रको स्टेटमेन्ट एउटा कन्स्ट्यान्ट टाइम लाग्छ हामीले लेट्स से वी जस्ट कल इट एज c कन्स्ट्यान्ट टाइम के भने भए पनि हुन्थ्यो मैले c भने एउटा कन्स्ट्यान्ट टाइम अनि त्यो लुप चाहिँ हाम्रो n टाइम रन हुन्छ भनेपछि त्यो भित्रको m = m+2 भन्ने जुन रन हुन लाग्ने टाइम त हाम्रो कति भयो त c * n हुने भयो नि त त्यसलाई c लाग्छ अनि n टाइम सम्म घुमिरहन्छ त्यो लुप त्यही घुमे हुन्छ n टाइमसम्म भनेपछि टोटल टाइम टेकन भनेको त c * n हुने भयो भनेपछि c * n भनेपछि यो c भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो n मात्रै भ्यारी गर्ने हो माथि n को भ्यालु 100 भयो भनेदेखि एउटा सर्टेन टाइम लाग्ला n को भ्यालु 1000 भयो भने अलिक बढी टाइम लाग्ला n को भ्यालु 2 भयो भने कम टाइम लाग्ला भनेपछि ओभरअल डिपेन्ड्स अन n भ्यारिएबल भनेको त n मात्रै हो c त भ्यारिएबल होइन c इज द कन्स्ट्यान्ट c त कन्स्ट्यान्ट हो भनेपछि हाम्रो टोटल टाइम हामीलाई cn राखेको थियो भने हामी त्यो cn लाई हामी के भन्न सक्छौँ त टाइम कम्प्लेक्सिटी अफ दिस एल्गोरिदम इज बिग O अफ n भन्न सक्छौँ अथवा हामी भन्दा अर्डर अफ n भन्न सक्छौँ हेर अर्डर अफ n किन भन्यो भने त्यो c कन्स्ट्यान्ट भएकोले गर्दा वी हेभ रिमुभ द्याट भने चाहिँ अर्डर अफ n भन्नुको मिनिङ चाहिँ n सँग मात्रै मतलब गर्ने भयो है अब यो n सँग n 10 बाट 100 हुँदा जति इन्क्रिमेन्ट हुन्थ्यो नि त्यो भित्रको टाइम जति लाग्थ्यो 100 बाट चाहिँ इन्क्रिमेन्ट हुँदा नि त्यही रेशियोमा इन्क्रिमेन्ट हुन्छ भने हो त्यो सो लिनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी भनेर भन्छ हामी यसलाई सो n को भ्यालु n को भ्यालु 1 बाट 2 हुँदा लाग्ने टाइम र 2 बाट 3 हुँदा लाग्ने टाइमको इन्क्रिमेन्ट त्यही अनुसारले हुन्छ अथवा 3 बाट 4 छ n को भ्यालु भनेदेखि त्यति नै इन्क्रिमेन्ट हुँदै जान्छ यो बुझ्छ यो हेर त एकचोटि फेरि हेर त यो मैले क्याल्कुलेट गरेको लुपको यो टाइम कम्प्लेक्सिटी अर्डर अफ n हामीले पढ्ने बेलामा चाहिँ आइदर वी क्यान से इट एज बिग O अफ n अर वी क्यान अल्सो से इट एज अर्डर अफ n सो हाउ डिड वी क्याल्कुलेट एकचोटि हेर तिमीले फलो पनि गर्न सक्छौ है कपीमा गरेर यो कुराहरुलाई ठीक छ डु यु हैव एनी क्वेशन्स नो सर ल ठीक छ त्यसो हो भने लेट्स सी एनदर एक्जाम्पल अर्को एक्जाम्पल हेरौँ यो एउटा नर्मल लुपको कुरा थियो है एउटा फर लुपको अब हामी हेर्न लागेको कुरा नेस्टेड लुपमा नेस्टेड लुप त बुझ्छ वान लुप इनसाइड एनदर लुप यहाँ के हुन्छ भने वी एनालाइज द नेस्टेड लुप फ्रम आउट इनसाइड आउट भित्रबाट हेर्दै आउने हो टोटल टाइम इज अलवेज द प्रोडक्ट अफ अल द लुप्स जस्तै हाम्रो त्यो भित्र लास्टको स्टेटमेन्ट हेर त जुन चाहिँ दुईटै लुप भित्र छ त्यहाँभित्र के छ k = k+1 छ एउटा फर लुप छ हेर्दै जाउँ बाहिरबाट त्यो फर लुप चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ i = 1 i लेस देन n i++ छ अर्को लुप छ j = 1 j लेस देन n j++ छ अनि यो दुईटा लुप भित्र हामीले k = k+1 भन्ने एउटा k भन्ने भेरिएबललाई हामीले इन्क्रिमेन्ट गरेका छौं दुईटै लुप भित्र भनेपछि त्यो भित्रको जुन स्टेटमेन्ट छ त्यो रन हुन लाग्ने टाइम त के हुन्छ जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट टाइम हुन्छ अघि भने जस्तै k = k+1 हुन लाग्ने टाइम त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ सो हामीलाई टोटल टाइम कति लाग्छ भने c भइहाल्यो त्यो अनि यो लुप रन हुने भएपछि त लुपको टोटल कतिचोटि रन हुन्छ त त्यो k = k+1 भन्ने स्टेटमेन्ट कति पटक रन हुन्छ भन त
त्यो त n इन्टु n टाइम्स रन हुन्छ नि, बिकज आउट इनर लुप n टाइम्स अनि बाहिरको लुप पनि n टाइम भनिसकेपछि त ओभरअल त हाम्रो त्यो k इक्वल टु k प्लस 1 भनेको त कति पटक रन हुन्छ, n इन्टु n हुन्छ। जस्तै बाहिर चाहिँ फर n को भ्यालु 2 थियो, भित्र चाहिँ n को भ्यालु 3 थियो भनेदेखि टोटल 2 इन्टु 3 6 टाइम्स रन हुन्थ्यो त्यो k इक्वल टु k प्लस 1 भन्ने, 6 टाइम्स। प्रोडक्ट अफ दोज टु लुप हो नि त, दुईटा लुपको प्रोडक्ट हो नि त हामीले रन हुने त त्यो भित्रको k इक्वल टु k प्लस 1 त। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो टोटल टाइम के हो, c इन्टु n भयो कि कन्स्ट्यान्ट, आफ्नो कन्स्ट्यान्ट टाइम थिँदै थियो। त्यो कन्स्ट्यान्ट टाइम चाहिँ कति लाग्ने हो त, n इन्टु n टाइम्स लाग्ने हो, दुईटा लुप छ नि त, n इन्टु n लाग्ने भयो। द्याट मिन्स c n स्क्वायर लाग्ने भयो। c भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो, द्याट मिन्स हाम्रो नेस्टेड लुप भनेको 2 स्टेप नेस्टेड लुपको टाइम कम्प्लेक्सिटी कति हुने रहेछ, अर्डर अफ n स्क्वायर हुने रहेछ, बिग ओ अफ n स्क्वायर हुने रहेछ। हेर सी द एक्जाम्पल वान मोर टाइम, एकचोटि फेरि हेर कसरी भएको छ भने, बुझेन भने सोधिहाल, बुझेन भने सोधिहाल। सर त्यो जेएन लेस देन अर इक्वल टु एन को सट्टा आई भएको है नि, के चाहिँ जेएन इक्वल्स टु एन को सट्टा आई भएको है नि, n को सट्टा आई भएको भएदेखि अब अलिकति फरक हुन्थ्यो, मैले त्यो बताउँला। तैपनि अर्डर अफ अब यो यस्तो हुन्छ, आई चाहिँ अब के हुन्छ भने यसलाई ठ्याक्कै हामीले n स्क्वायर भनेको त्यहाँभित्र n भएर n स्क्वायर गरे होइन, त्यहाँ mn वाट एभर 2 5 जति पनि हुन सक्थ्यो होइन, त्यो भएर n हुन्छ। अब त्यहाँ आई नै भएको भए पनि इट कुड बी अर्डर अफ n स्क्वायर है, अर्डर अफ n स्क्वायर नै हुन्थ्यो त्यो। ठिक छ, अरू के क्वेसन कसैको? छैन? सो लेट्स गो टु एनदर एक्जाम्पल देन। अर्कोमा चाहिँ कन्जिक्युटिभ स्टेटमेन्ट भनेर मैले अर्को एक्जाम्पल राखेको छु। वी एड टाइम कम्प्लेक्सिटी अफ इच स्टेटमेन्ट। यसमा चाहिँ स्टेटमेन्ट हेर्दा सुरुमा x इक्वल टु x प्लस 1 छ, त्यस पछाडि एउटा फर लुप छ, फर लुपभित्र m इक्वल टु m प्लस 2 छ, त्यस पछाडि अर्को फर लुप छ, त्यो नेस्टेड होइन है, बाहिरपट्टि अर्को फर लुप चाहिँ फेरि नेस्टेड फर लुप छ। भनेपछि हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि अब टोटल टाइम यसमा चाहिँ यस्तो कन्जिक्युटिभमा एउटा सकिन्छ अर्को आउँछ, अर्को सकिन्छ अर्को आउँछ भने, नेस्टेडमा चाहिँ भित्रभित्र गएकोमा चाहिँ हामी मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ, तर कन्जिक्युटिभमा चाहिँ एड गर्छौँ क्या, एड। जस्तै फर्स्टको स्टेटमेन्ट हेर त, x इक्वल टु x प्लस 1, त्यो एक्जिक्युट हुन हामीलाई कति टाइम लाग्छ, x इक्वल टु x प्लस 1 एक्जिक्युट हुनलाई कति टाइम लाग्छ, कन्स्टेन्ट टाइम लाग्छ, कन्स्टेन्ट टाइम लाग्छ x इक्वल टु x प्लस 1 हुन। त्यही भएर एउटा कन्स्टेन्ट टाइम हामीले c नट राख्यो। तल हेर त टोटल टाइममा c नट प्लस किन राख्यो भने अब त्यो अर्को स्टेटमेन्ट हो नि त, फर लुप त। अर्को स्टेटमेन्टमा फर के छ, i इक्वल टु 1, i लेस देन इक्वल टु n, i प्लस प्लस m इक्वल टु m प्लस 2। भनेपछि त्यो m इक्वल टु m प्लस 2 रन हुनलाई हामीलाई कन्स्टेन्ट टाइम लाग्छ। त्यो कति पटक रन हुन्छ भन्दा n टाइम्स रन हुन्छ लुपभित्र भएकोले गर्दा। सो सेकेन्ड स्टेटमेन्ट त्यसको टाइम भनेको यसको टाइम, अब यहाँ हेर, यतिको लागि हामीलाई, यति रन हुनको लागि हामीलाई के लाग्यो, सी नट टाइम लाग्यो, कन्स्टेन्ट टाइम लाग्यो। यो रन हुनको लागि हामीलाई के चाहियो, कति टाइम लाग्यो, सी, अब यो नयाँ कन्स्टेन्ट है, मैले सी नट भनिनँ, अब यसलाई सी नट भनेपछि यसलाई C1 भने C1 इन्टु n टाइम लाग्यो, किनभने लुपभित्र भएकोले गर्दा। र अर्को लुप छ, अर्को यहाँ नेस्टेड लुप छ, यसलाई रन हुनको लागि कति लाग्यो, यसलाई C2 भन्ने टाइम लाग्थ्यो भनेदेखि C2 n स्क्वायर लाग्यो, किनभने दुईटा n छ यहाँ, लुप नेस्टेड छ। भने हाम्रो टोटल टाइम भनेको कति हो त, C0 प्लस C1 n प्लस C2 n स्क्वायर भयो कि टोटल टाइम चाहिँ। तर हामीले त अर्डरमा दिनुपर्छ, अर्डर अफ भनेर टाइम कम्प्लेक्सिटी। सो अर्डर चाहिँ के हुन्छ भने म्याक्सिमम कुन छ त्यो हुन्छ कि अर्डर निकाल्ने बेलामा। यो C0 हुने कुरै भएन, n छ यहाँ n स्क्वायर छ भने म्याक्सिमम टाइम कुन भयो त भन्दा यो भयो नि त, यसले म्याक्सिमम हुन्छ नि त, यो n स्क्वायर चाहिँ, n भन्दा त n स्क्वायर धेरै हुन्छ। द्याट इज वाइ टाइम कम्प्लेक्सिटी अफ दिस अल स्टेटमेन्ट इज अर्डर अफ n स्क्वायर। यसरी क्यालकुलेट गर्नुपर्छ हामीले। टाइम कम्प्लेक्सिटी कतिको भयो त भन्दा अर्डर अफ n स्क्वायर भयो। हेर त फेरि एकचोटि हेर, नबुझेमा सोध यो एक्जाम्पल। बुझ्नुपर्छ है, क्लियर बुझ्नुपर्छ यो टाइम कम्प्लेक्सिटीको कुरा।
सर त एन स्क्वायर ठुलो भनेर कसरी थाहा भयो C0 C1 C2 को भ्यालु एउटै हुन्छ होइन त्यो त कन्स्ट्यान्ट हो नि त कन्स्ट्यान्टलाई त हामीले मतलब कन्स्ट्यान्टले मल्टिप्लाई कन्स्ट्यान्ट त हामी यसै पनि उमिट गर्ने नै हो हामी जहिले पनि भेरिएबललाई हेर्ने हो टाइम कम्प्लेक्सिटीमा कन्स्ट्यान्टसँग हामी मतलब गर्दैनौँ एन भन्दा एन स्क्वायर नै बढी हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि ठीक छ ल अर्को एक्जाम्पल हेरौँ है यहाँ ल सी अर्को चाहिँ इफ एल्स स्टेटमेन्टमा सो यसमा के छ भन्दाखेरि वर्स्ट केस अब हामीले यो टाइम कम्प्लेक्सिटी मेजर गर्ने भनेको वर्स्ट केसमै हुन्छ है यो म पछि पनि भनौँला बेस्ट वर्स्ट एभरेज केस तीनटा डिफ्रेन्ट केस हुन्छन् सो द टेस्ट प्लस आइदर देन एल्स पार्ट अब आइदर देन पार्ट अर द एल्स पार्ट भन्छ सो हामीले विच एभर इज लार्जर जुन लार्जर छ त्यो अब यहाँ हेर है जस्तै यो इफ एल्स स्टेटमेन्टको टाइम कम्प्लेक्सिटी क्यालकुलेट गर्ने बेलामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै हाम्रो इफ लेन्थ इक्वल टु 0 थियो अनि त्यसले चाहिँ रिटर्न फल्स गर्छ हामी जहिले पनि यसमा चाहिँ वर्स्ट केस हेर्छौँ कि वर्स्ट केस हेर्छौँ जुन लार्ज छ त्यसलाई हेर्छौँ हाम्रो के छ इफ हेर है फेरि पनि इफ लेन्थ इक्वल टु 0 भयो भने रिटर्न फल्स गर्छौँ भनेपछि त्यो रिटर्न फल्स भनेको कति टाइम लाग्छ त्यसलाई त्यो त कन्स्ट्यान्ट टाइम हो इफ भित्र भने पछाडि लुप पनि होइन यो मल्टिपल टाइम रन पनि हुँदैन एकचोटि रन हुने हो कन्स्ट्यान्ट टाइम लाग्छ त्यही भएर हामीले सी नट भनेको छ तल हेर्दै जाऊ है हामीले सी नट भनेको छ त्यही भएर है सी नट भन्यो केलाई इफ लेन्थ इक्वल टु 0 हुँदा रिटर्न फल्स भएको स्टेटमेन्टलाई हामीले सी नट भन्यो कन्स्ट्यान्ट एल्स पार्टमा जाउँ अब यो इफ राखेपछि एल्स नराख्ने भन्ने हुँदैन है यसमा चाहिँ टाइम कम्प्लेक्सिटी क्यालकुलेट गर्दा जुन लार्जर हुन्छ त्यो आउने हो इफ लार्जर छ भने इफै आउँछ एल्स लार्जर छ भने एल्स नै आउँछ अहिले पछि अब एड चाहिँ गर्ने हो प्लस गर्दै जाने हो अब एल्स पार्ट भनेको के हो भने एल्स पार्टमा त सर्टेन हाम्रो टाइम लाग्छ एल्स पार्ट रन हुन सुरुमा यो कन्डिसन टेस्ट गर्नको कुरा गरेको है मैले यसरी बुझौँ न अझ यो कन्डिसन इफ लेन्थ इक्वल टु 0 भनेर यो टेस्ट गर्नको लागि एउटा सर्टेन टाइम लाग्छ कन्स्ट्यान्ट टाइम सी नट भनेर हामीले भन्यौँ यसलाई है सी नट भन्यौँ हामीले यसलाई लेन्थ इक्वल टु 0 लाई टेस्ट गर्नको लागि त्यस पछाडि यसले रिटर्न फल्स गर्नको लागि अर्को एउटा कन्स्ट्यान्ट टाइम लाग्छ C1 भन्यौँ यसलाई हामीले C1 यहाँ तल त्यही लेखा छ कन्स्ट्यान्ट टाइम हामीले लेन्थ इक्वल टु 0 हुँदा कन्स्ट्यान्ट टाइम अनि यो टेस्ट गर्नलाई कन्डिसन टेस्ट गर्न सी नट अनि त्यस पछाडि रिटर्न फल्स गर्न C1 अनि एल्स पार्टमा त फेरि कन्डिसन चेक गर्नु पर्दैन अब यसमा के गर्छ भने यो लुपमा जान्छ अब लुपमा के छ भन्दाखेरि एउटा लुप छ अनि इफ छ अनि रिटर्न फल्स छ भनेपछि अब यो इफ कन्डिसन चेक गर्नलाई एउटा कन्स्ट्यान्ट टाइम लाग्यो C2 अनि यो भित्रको यो रिटर्न फल्स गर्नलाई अर्को C3 लाग्यो कन्स्ट्यान्ट टाइम लाग्यो दुईटै चाहिँ के भित्र छ त लुप भित्र छ भनिसके पछाडि दुईटैलाई मल्टिप्लाई बाई एन गर्यो हामीले लुप त एउटा मात्रै लुप हो नि त यहाँभित्र एउटा लुप भएकोले गर्दा मल्टिप्लाई बाई एन हो लुप चाहिँ N0 देखि लेन्थसम्म जान्छ भनेपछि एनले मल्टिप्लाई गर्ने है ठ्याक्कै आई रन्स फ्रम 1 to n नै हुनुपर्छ भन्ने छैन यो n इक्वल टु 0 n लेस देन लेन्थ भनिसके पछाडि यो n टाइम रन हुन्छ यो लुप भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले n टाइम n इज अ नम्बर एउटा कुनै भेरिएबल नम्बर हो त्यसकारण C2 प्लस C3 लाई हामीले n ले मल्टिप्लाई गर्यौँ भनेपछि C1 प्लस C2 प्लस C3 इन्टु n भनेको ओभरअलमा यो कति हुन्छ त यसको टाइम कम्प्लेक्सिटी अर्डर अफ n हुन्छ किनभने यहाँ n स्क्वायर कहीँ पनि छैन यो कन्स्ट्यान्टहरू त ओमिट भएर जान्छ त्यो भएर चाहिँ यसको चाहिँ के भयो त अर्डर अफ n स्क्वायर चाहिँ हाम्रो के भयो टाइम कम्प्लेक्सिटी भएर अब ठीक छ
यो बुझिन्छ कि बुझ्दैन हेर त एकचोटि फेरि रिपिट गरेर हेर सर हजुर हजुर यो एल्स को कुरा बुझाइदिनु न एक्चुअली होइन यस्तो हो हामीले इफ एल्स स्टेटमेन्टलाई हामीले क्यालकुलेट गर्न लाग्यो हो भने यो इफ र एल्सको दुइटैको टाइम कम्प्लेक्सिटी राख्नुपर्ने हुन्छ पहिला सुरुमा इफमा के छ भन्दाखेरि यो जुन लाइन छ नि फर्स्ट लाइन यो इफ लेन्थ इक्वल टु 0 यो त कन्डिसन हो नि त यो कन्डिसन टेस्ट गर्नलाई सर्टेन टाइम लाग्छ सो हामीले त्यसलाई सी नट भन्यौँ यो टाइमलाई है त्यस पछाडि हामीले यहाँ फल्स यो भयो भने हामीले फल्स रिटर्न गर्छौँ भने यो फल्स रिटर्न गर्नको लागि पनि सर्टेन कन्सटेन्ट टाइम लाग्ला त्यसलाई हामीले C1 भनेर भन्यौँ इफमा है अब हामी जब एल्समा जान्छौँ एल्स पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ एल्समा जाँदाखेरि हामीले के गर्यौँ भने एल्समा त फेरि कन्डिसन चेक गरिराख्नु पर्दैन सिधै हामी यो लुपमा गयौँ अब एल्स भित्र फर लुप रहेछ कि फर लुप रहेछ फर लुप चाहिँ एन रन्स फ्रम 0 एन लेस देन लेन्थ भने लेन्थको भ्यालु हामीलाई थाहा छैन सर्टेन होला कुनै एउटा पार्टिकुलर एउटा नम्बर होला एन होला एन प्लस प्लस एनलाई इन्क्रिज गर्यो अथवा यो एनको ठाउँमा आई पनि हुनसक्छ यहाँनिर है यो कन्फ्युज नहुनु एन नभएर यो त एउटा नर्मल भ्यारिएबल हो लुप भ्यारिएबल आई पनि हुनसक्छ यहाँनिर आई नै भए पनि यो लुप कतिचोटि रन हुन्छ भन्दा एन टाइम रन हुन्छ एउटा सर्टेन टाइम एन टाइम रन हुन्छ यो लुपभित्र के छ पहिला हेरौँ लुपभित्र एउटा इफ छ यो इफको यो कन्डिसन चेक गर्नको लागि एउटा सर्टेन कन्स्ट्यान्ट टाइम लाग्ला C2 भनौँ हामी त्यसलाई है यो कन्स्ट्यान्ट टाइम लाग्ला C2 लुपको कन्डिसन टेस्ट गर्न त्यस पछाडि रिटर्न फल्स गर्न लागि अर्को एउटा टाइम लाग्ला त्यसलाई अर्को एउटा कन्स्ट्यान्ट टाइम लाग्ला जसलाई हामीले C3 भनेर भन्यौँ ल भनेपछि ओभरअल के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो एल्स पार्टभित्र फर लुपभित्र हाम्रो C2 र C3 रन हुने भयो सो यो दुईटालाई हामीले एड गर्छौँ C2 प्लस 3 यो दुईटालाई एड गर्दाखेरि C2 प्लस C3 भयो मल्टिप्लाइड बाई अब यो लुप त कतिचोटि रन हुन्छ यो लुप त एउटा कुनै टाइम रन हुन्छ नि त एन टाइम रन हुन्छ ठ्याक्कै एनको भ्यालु हामीलाई थाहा छैन एन टाइमसम्म रन हुन्छ यो लुप त एन टाइम रन हुन्छ भने यो त यो भित्रको कुरा त सबै एन टाइम्स रन हुन्छ सो यो C2 प्लस C3 त सबैलाई हामीले केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो एनले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यो माथिको नर्मल त भइहाल्यो C1 प्लस C2 भइहाल्यो यो प्लस यो C2 प्लस C3 चाहिँ एन टाइम रन हुने भयो क्या एन टाइम्स रन हुने भयो किनभने फर लुप भित्र भएकोले गर्दा द्याट इज वाइ the time complexity of this overall statement is order of n भयो किन त भन्दा म्याक्सिमम n छ नि त यहाँनिर त्यही भएर order of n भएको बुझिन्छ अब अलराइट बुझिन्छ बुझ्यो ल Yes, sir. ल अरु पनि स्टेटमेन्टहरु हेर्छौं हामी लगारिथमिकको कुराहरु छ म्याथमेटिकल कुराहरु आउँछ त्यो चाहिँ हामी भोलिको क्लासमा हेरौँला है Okay, sir. ल थ्यांक यू अल अफ यू Thank you, sir.